आओ गावांगे ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ और मेरी नीस है मुनज़्ज़ा, वो पाकिस्तान से है, लाइन पे है, उनको भी बहुत पसंद है ये गीत आपका जी। आप गावांगे और ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅੱਜ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਆਸਾ ਯੇਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਾਰੇ ਦੇ ਹੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਜੀ। ਵਾਹ। ਲਾਈ ਆਸਾ ਯੇਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਯੇਸ਼ੂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰ ਪਾਪ ਸਾਫ ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਯੇਸ਼ੂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰ ਪਾਪ ਸਾਫ ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਸਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਸਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸਦਾ ਮਗਰੂਰ ਜੀ। ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸਦਾ ਮਗਰੂਰ ਜੀ। ਆਸਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਸਾਂ ਪਿਆਰ ਯੇਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 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 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। हालेलुया हालेलुया। बहुत अच्छा गीत गाया जी। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली गडर ये बारी बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली गडर ये बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलम में भला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। हो आलम में भला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तपाया आसमानी सुनाई सुर्गबानी बहुत ही खुशलहां। एक लश्कर तपाया आसमानी सुनाई सुर्गबानी बहुत ही खुशलहां। खुशलहान 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 खुशलहान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यसु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आमीन। हाँ जी, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। बहुत अच्छा गीत था, बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको और बरकतों से माल करे। अब हमारे साथ सिस्टर कमलजीत जो है वो भी जुड़ी हैं और इसके साथ साथ असर फरमैश साहब भी हैं। हम दोनों को वेलकम कहते हैं आज की इस इबादत में। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर सिस्टर कमलजीत गीत गा सकती हैं या दुआ कर सकती हैं तो जरूर अपना हिस्सा डालें। खुदावंद जो है बरकत देगा आपकी वजह से। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह दीजिए। हाँ, हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का इस कलीसिया में जो मुझे प्रभु ने समय दिया मैं बैठ सकूं। जी जी परमेश्वर ने बहुत सारा आदर दिया, धन्यवाद कर दिया जी। हमें बड़ी खुशी हुई है आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत खुशी हुई है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। महिमा हो। आमीन। दुआ करेंगे हम थोड़ी छोटी सी। जी जी जरूर। हालेलुया। आज मेरे पिता परमेश्वर जी के चरणों में हम कलीसिया एक चित हो जाए। कलाम जो कहता है जिंदा वक्त में जो लिखा हुआ है कि जब कलीसिया जहाँ पर 2 या 3 जन एक चित हो जाते हैं वहां पर खुदा पाक अपने सीखता है। हालेलुया। रब से रबरोरी हवा शेखे रे बेरे बार रखबा संद्रे शेखे बेबे। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक जिंदा बख्श खुदावन जी हम सब एक चित होकर कलीसिया सब एक चित होकर मेरे परमेश्वर जी सबसे पहले आज के जो सुंदर समय के लिए आपको आदर देते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना आपकी प्रस्तुत करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर होसना करते हैं खुदावन जी। हम अपने दिल को हालेलुया निमर और उद्धार कर कर मेरे परमेश्वर जी
आप जी के पवित्र चरणों के अधीन रखकर समर्पण करके प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हमारे दिलों को खोजिए आज रात, धो दीजिए अपने लहू से, शुद्ध कर दीजिए मेरे परमेश्वर जी। आपकी आमद के लिए हम सब परमेश्वर जी आपको पुकारने वाले, हमारी कुप्पियों में आप तेल को ढालिए, भर दो मेरे प्रभु जी। तो आप प्रार्थना और वचन से मेरे पिता केवल पवित्र आत्मा यीशु मसीह जी की पवित्र इच्छा के अधीन हम लोग समर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर जी, क्योंकि मेरे पिता हालेलुया गलातिया 5 अध्याय में लिखा हुआ है, आत्मा और शरीर एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं, शरीर आत्मा की नहीं सुनता और आत्मा शरीर के विरुद्ध। हालेलुया मेरे खुदाबंद जी, आज हमें संसार की वो तमाम अंधकार की बातें जो खुदाया आपकी उपस्थिति और आपकी रूह से हमें दूर लेकर जाती है, रूह कद्दूस यीशु मसीह जी के नाम से उन बातों को हम ब्रेक करके कैंसिल करके अपने जीवनों से बाहर निकाल के आपकी पवित्र उपस्थिति के अधीन समर्पण कर देते। यीशु राजा आइए, वेलकम करते हैं हमारी हृदय रूपी पट्टियों में, हमारे घरों में आप अपने पवित्र संघर्षण को लगाइए, क्योंकि मेरे पिता हमने पिछले 3 साल से देखा है, भले हम दूर दूर बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे घरों में बराबर हमने देखी, महसूस की। खुदा आज इस कलीसिया में आप इसकी अच्छी भेड़ों को अपनी हालेलुया पवित्र उपस्थिति का एहसास होने दो पिता, क्योंकि आप हमारे घरों में चलते फिरते हो। जब भी हम आपको पुकारते हैं मेरे पिता, आप हमारे एक एक के घर में हम आपको महसूस करें। पाक रूप पवित्र आत्मा आप अपने दासों के जरिए हम सबको प्रभु जी हमारी कमियां दिखाना, हम उसे निकाल सके, अपने दासों के शब्दों को पिता अपनी पवित्र आत्मा की आग से अनुग्रह कर देना मेरे प्रभु जी। आप उनके मुंह से निकले पिता, जब आपका पाक कलाम बोले प्रभु जी वे अच्छे अच्छे सीड बो दे, नए नए पौधे उत्पन्न पाए और बड़े पेड़ बन जाए। मसीह का राज्य देश देश जाति जाति भाषा भाषा ओ खुदाबंद जी विश्व भर में फैलने के लिए मेरे परमेश्वर जी आपकी महिमा होने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपका कलाम हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दीजिए मेरे पिता, नाम से ब्लेस करते हैं मेरे पिता। इस कलीसिया को बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ बड़ा झुंड बनाइए। खोज खोज के लोग आ जाए मेरे पिता, खोई हुई भेड़ें उठ जाए, सोई हुई आत्मा जाग जाए, खुदा तेरा राज्य आ जाए। ओ रब से रब शिखर री मामा मामा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपकी आशीष के लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया मेरे पिता, शुक्र करती हूँ आपने आशीष दी, बरकत दी, प्रार्थना को ग्रहण किया। हमारे पवित्र मुक्तिदाता यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड जीसस रे मामा मामा, थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। कलीसिया आमीन, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा थैंक यू आपकी दुआ के लिए, हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद आपको और बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आपको इस प्रोग्राम में देखकर। खुदावंद आप पर अपना राह बनाए रखे, आपको ताकत और बल दे कि आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करें, यही हमारी दुआ है। अब हमारे साथ जो है वो ब्रदर शर्मा जी हैं और अजहर जी हैं।
आमीन आमीन हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अब हम कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और मेरी दरख्वास्त है कि मनज़ा इमरान दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आज के पैगंबर को दुआ में याद रखें कि खुदावंद उनको रूह का मसा दे और जो कलाम भी हम उनकी जुबान से सुने वो हमारी जरूरत के ऐन मुताबिक हो। मनज़ा इमरान। खुदावंद के जिंदा जलाली नाम में आप सबको बहुत सलाम। सलाम जी। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें। इसके साथ साथ चलें। कदूस कदूस रब्बुल फाज लश्करों के खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की तमजीद हो कि तूने पूरा हफ्ता है खुदावंद हमारी निगहबानी की। आज हम इतवार के दिन, मुबारक सब्बत के दिन तेरे हजूर हाजिर हैं। कादर मुतलक खुदावंद, मीटिंग कंडक्ट करने वालों को और ए खुदावंद जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं इबादत करने का, ये सुनासी तो उनके साथ हो, उनको और बहुत बहुत बरकत दे ताकि वो इसी तरह से तेरे नाम को जलाल देते रहें और तेरे नाम की मुनादी करते रहें। मैं पास्टर लखवीर को तेरे हजूर रखती हूँ, उनकी जुबान को, उनके दिमाग को, उनकी सोच को, उनके ख्यालों को ये सुनासी तेरे हजूर पेश करती हूँ। आज तेरा कलाम जो भी वो सुनाएंगे सुनासी, वो हमारे दिलों में ठहर जाए और हम उसको मानने वाले और कबूल करने वाले और उस पर अमल करने वाले हों। कादर मुतलक खुदावंद, ये कलाम हमारी जिंदगियों में ये सुनासी 100 गुना 70 गुना बल्कि ढेर लाखों करोड़ों गुना खुदावंद फल लाए ताकि हम आए खुदावंद तेरे नाम से पहचाने जाएं। हम गैर कौमों में ये सुनासी तेरे नाम से पहचाने जाएं और लोग हमें खुदावंद तेरे नाम से पुकारें। कादर मुतलक खुदावंद, ये सुनासी इस मीटिंग के शुरू से लेकर एंड तक खुदावंद हमारी हिफाजत कर और हमें खुदावंद इस कलाम को बगौर तवज्जो के साथ और यकसुई के साथ सुनने की तौफीक अनायत फरमा। पास्टर साहब के लिए, पास्टर डॉक्टर रशीद गिल के लिए खास तौर पर तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि जो नोबल वर्क है खुदावंद वो कर रहे हैं, ये सुनासी तू उनको और बढ़ा और उनको ए खुदावंद आगे लेके जा ताकि वो इसी तरह के बहुत सारे शागिर्द तैयार करें और दुनिया में खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। मैं खुदावंद अपने आप को तेरे हजूर पेश करती हूँ, ये सुनासी मुझे इस्तेमाल कर क्योंकि मैं खुदावंद अपने दिल को, दिमाग को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को तेरे हवाले करती हूँ और ए खुदावंद चाहती हूँ कि तू ए खुदावंद मुझसे काम ले ताकि मैं तेरे नाम की मनादी करूँ और तेरे नाम को जलाल दूँ। ए कादर मुतलक खुदावंद, मैं एक बार फिर ये सुनासी पास्टर लखवीर के लिए तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू उनके साथ हो, उनकी जुबान का जिम्मा ले, उनको अकल, दानिश और फहम अनायत कर कि जो कुछ वो आज बोले हमारे दिलों में खुदावंद वो हमारे दिलों में खुदा पैवस्त हो जाए और हमें खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाले हूँ। मेरे तो इल्तिजा को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। मेरी दरख्वास्त है कि हम सभी लोग अपने अपने माइक खोलकर तो ताली बजाकर खुदा के खादम मोहतरम भाई पादरी साहब लखवीर सिंह जी का इस्तकबाल करेंगे, उनको वेलकम करेंगे कि वो खुदा उनका पाक कलाम जो है वो पेश करें। ताली बजाते हैं ताकि खुदा उनके नाम की तारीफ। वेलकम 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 जी पादरी साहब, अब आपका टाइम है कि खुदा उनका पाक कलाम जो खुदा ने आपको दिया है वो आप हम तक पहुंचाएं और वक्त की कोई बात नहीं है, ये हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे अगर खत्म हो जाए तो, लेकिन ये ज़हन में नहीं रखना जो बात आप करना चाहते हैं वो खुदा उनकी मेहरबानी से खुल के करें और हम सुनेंगे, कोई कैद नहीं है। जी, मैं पास्टर लखवीर सिंह फ्रॉम इंडिया पंजाब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। जय ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਸਸ ਗॉड ਗਲੋਰੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਕੰਮੇ ਜਿਹੇ, ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਰਾਖ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਆ, ਜੀਰੋ ਆ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਆ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪਿਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਓ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਭਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आज का मेरा टॉपिक बदलाव है, चेंजेस, बदलाव। और ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ और जिन्ने बलीवर ने, जिन्ने क्रिश्चियन ने, सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपनी चर्चों में, अपने अपनी जगह में, अपने मोहल्ले में, अपने अपने सिटी में, सब जोशो खरोश से सब अपने आप को ये मंथ को मनाते हैं। और ये 1 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर तक पूरा महीना हर रोज कहीं कहीं इबादत है और कहीं इबादत है, कहीं इबादत है और कहीं इबादत है। सब अपने आप को मसरूफ रखते हैं। और हम भी कल जैसे पहले हम गए पास्टर मीटिंग में गए और बाद में आके जूम मीटिंग में एक जगह में एक कलाम किया, और इसी तरह आज भी पहले सुबह का मीटिंग किया और उसके बाद मैं डॉक्टर रशीद साहब और पास्टर नदीम साहब और हमारी बेटियां जो पाकिस्तान से हैं, हम सब ने मिलके एक और इबादत की। और ऐसे सब हम अपने आप को तैयार रखते हैं और इस एक महीने को बहुत इम्पोर्टेंट मंथ मानते हैं। ये महीना है जिसमें हमको बहुत सारी बरकत मिलेगी। और लेकिन क्या हम ये बरकत लेने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम ये बरकत लेने से पहले जो हमारी पहली जिंदगी थी, क्या अभी भी वही जिंदगी है? मैं एक छोटी गवाही से अपने आप को ये मीटिंग में आगे लेके जाता हूं। अगर आपको ये तस्वीर क्लियर दिखती है तो बताएं, दिख रही है आपको? यस पास्टर जी, ये मेरी तस्वीर है। यस पास्टर आई डू। ये मेरी तस्वीर है खुद की, और खुदा ने मेरे को चेंज किया, बदला, मेरे को बदला, मेरे को तब्दील किया। और आज खुदाबंद मेरे को अपने इस जलाल के लिए अपनी मीटिंग में भी लेके आया। और सचमुच क्या हमारा ये बाहर वाला पहरावा चेंज हुआ है? क्या हम बाहर से चेंज हुए हैं, अंदर से चेंज हुए हैं? और जैसे हम मिसाल के तौर पे हम कलाम से सीखेंगे, मरकस की अंजील ओदा फर्स्ट चैप्टर ओदी 40 आयत, मरकस की अंजील 1 अध्याय उसका 40 आयत में। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं उर्दू में, और नहीं तो मैं पंजाबी में फिर पढ़ूंगा। मेरे को पंजाबी में लिखा पंजाबी में, तो पंजाबी में पढ़ूंगा। जी जी तरसेम साहब, एक दफा हवाला दोहरा दें, फिर मैं पढ़ता हूँ। मरकस की अंजील ओदा 1 अध्याय
उसकी 40 की आयत। अच्छा जी, बस 1 मिनट दे। मरकस की इंजील हाँ जी, एक बाब 40 आयत। जी हाँ जी, खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ, यानी प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ आण के, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोला कि अगर तुम चाहे तो मेरे को शुद्ध कर सकता है, अगर तुम चाहे। आज देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे कोड़ होंगे, हमारी जिंदगी कोहर से भरी होगी, हमारी जिंदगी में पाप होंगे। कोड़ जैसे हमको क्या बोलते हैं, ਕੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 5 7 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਮਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋ ਗਈ। और बहुत सारे लोग क्या, मैनू ढोलकी बहुत वधिया आउंदी आ, मैं प्राशिश बहुत वधिया गाना, मैं गीत वधिया गा सकदा। साडे च किसे ना किसे तरीके दा कोड हो सकदा। ਅਸੀਂ जिन्ने जानिया साडे च लाजम कोई ना कोई कोड हो सकदा। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰਫੇਅਰ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਡ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਹਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਹਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਹਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ 45 ਤੇ 46 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਹਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 45 ਤੇ 46 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਠ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਰਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਸੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸੇਵਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋੜ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ 2-4 ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਇਹਨੇ ਗੰਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਠ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੇ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਨਾ ਚਾਹ ਦੇਣ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਵੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚ ਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆ।
ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋੜ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ 4 ਚੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਚੋਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 4 ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਸੇਬਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੈਫ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਇਕੱਲਾ ਬਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਦਾਬੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਠਿਆਨੀ ਗਵਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 10 ਅਠਿਆਨੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਲਿਖਿਆ, 10 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਹੂੰਝਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਮਿਲ ਜੂ ਜਹਾਜ਼। ਇਦਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਖੁਦਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤੀ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧਾਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਨ, ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਨ ਧਾਰਮੀ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਜਾਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਗਿਆ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਆ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ 2 ਤਰੀਕ 3 ਤਰੀਕ 4 ਤਰੀਕ 5 ਤੇ 6 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੇ 27 28 29 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਪੈਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤਰਸੇਮ, ਪਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ। ਉਹ ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਬਣ ਧੋਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਇਸ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਓ ਆ
ਏਦਾਂ ਐਨ ਗੂੜੇ ਕਰਕੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਓ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ। ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਓ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾਬੰਦ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਗ ਲਓ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਬਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਧਰਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 26 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋੜੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੋੜੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਖੀ ਆ, ਔਰ ਕੋੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੜਗੜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 41 ਤੇ 42 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। जी डॉक्टर साहब। यहाँ जी खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानंद उजले होंगे। हालेलुया आमीन। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੁੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 5 ਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। 5 ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਤਾਰੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਨੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਈਏ ਔਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾਬੰਦ
ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਇਹ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਦੋ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਬੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆशीष ਤੇ बरकत मिले। आमीन 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 आमीन। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। बादशाह साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और मैं समझता हूँ कि ये हम सब की ज़रूरत था ऐसा कलाम। हम सब में तब्दीली होनी चाहिए। जब तब्दीली नहीं आती तो फिर सिर्फ कलाम सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। इस तब्दीली को हमें दिल से कबूल करना है और खुदावंद यीशु मसीह की आमद है, और उसके लिए हमें अपने दिलों को तैयार करना है, अपने दिलों को चरनी में बदलना है, ताकि हम उसको दिल की चरनी में कबूल कर सकें, रख सकें और उसमें नया मखलूक बन सके। तो खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है, बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि पादरी सरवर मकसूद साहब अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हाँ जी, पादरी सरवर मकसूद साहब, आप प्लीज दुआ में हमारी रहनुमाई करें। ये बस मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। और मैं जलाल तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बुलाया है अपनी हजूरी में। तो जब तेरे लोग मिलकर तेरे हजूर फरियाद करते हैं तो तू हर तरह के कोरों बीमारियों से शिफा बख्शता है, क्योंकि तेरी ये मर्जी। हम तेरी इस बंदी के लिए, अपनी बहन के शोहर के लिए जो बीमार हैं, सब मिलकर उसी तरह जिस तरह कोडी ने तेरे कदमों में गिरकर फरियाद की, हम मिलकर तेरी हजूरी में तेरे कदमों में बैठकर फरियाद करते हैं। तो खुदा तू उसको छू दे, शिफात आकर, और इस घराने में बड़ी खुशी और शादमानी और क्रिसमस की खुशियां अता फरमा। इस प्रोग्राम पर तेरी बरकत हो। बाकी हिस्से में खुदा तेरी रहनुमाई दरकार है, और इसे अपनी जलाल और इज्जत और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बादशाह बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पादरी लखवीर सिंह जी से कि वो कलीसिया को कलमात बरकत से रुखसत करें। आओ सारे असी अपनी अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए, बरकत दे कर वल जाइए। हुण साडे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह दा फजल, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगत हुण तो लैके जद तक प्रभु यीशु नहीं आए, सारे ईमानदार लोगों ना, सारे मसीही लोगों ना, इस जो मीटिंग ते जिन्ने लोग जुड़े आ, असी उन्हां नाल, उन्हां दे कंप्लीट परिवारां नाल, उन्हां दे घराणियां नाल अब तो आबाद तक हुंदी रहे। बाप बेटा पवित्र आत्मा च, आमीन 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 आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मैं इबादत का वक्त बेशक ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी अजीज, कोई भी खुदा का खादम, कोई भी पासबान या मनाद, अगर वो सरमन देना चाहते हैं या गवाही शेयर करना चाहते हैं या कोई किसी किस्म की बात इबादत में शामिल करना चाहते हैं जिससे कलीसिया की बेहतरी हो, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो
हम में से किसी एक से भी राब्ता कायम कर सकते हैं ताकि हम उनको प्रोग्राम में मुनासिब वक्त दे सके, उसके लिए इंतज़ाम कर सकें। और हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर वो हमारे साथ आकर तो खुदा उनके पाक कलाम की खिदमत करे। पादी सरवर मकसूद साहब के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज फिर फजल बख्शा कि इस जूम मीटिंग के ज़रिए उनसे बिलमशाफा मुलाकात हो सकी। वादी साहब, मैं ज़रा अंडर वेदर हूँ 2-4 दिन से, मेरे लिए दुआ करें खुसूसी तौर पे कि खुदावंद मुझे सेहत दे, और बाकी तमाम अजीज़ों के लिए दुआ की है, खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। तो आइंदा अतवार को आप सबसे मुलाकात होगी, तब के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।